बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। साडा पहला टॉपिक तुहाडे नाल जिहड़ी गल करनी है वो ये है कि जिहड़ा काम इमरान खान साहब करना चाहुंदे सन वो काम आखिरकार हो गया। इमरान खान साहब कौम नूं दसना चाहुंदे सन कि ये आसिम मुनीर दा ज़ाती एजेंडा है, इहदे च कोई फौज या PTI या मुल्क या आइन या दस्तूर उहदा रौला कोई नहीं। सारा रौला इन्ना है कि आसिम मुनीर साहब किसी सूरत इकतदार नहीं छड्डना चाहते। अगर कोई तगड़ा प्राइम मिनिस्टर होएगा, फौजी जरनैलों नूं तगड़े प्राइम मिनिस्टर इस तो पसंद नहीं, क्योंकि वो फिर आके अपने हुक्म चलाउंदे ने। उन्होंने समझ आउंदी भी हुकूमत असी करनी है, जिहड़ी चंगी माड़ी गल है असी आवाम के सामने रखनी है। इन्हां नूं चाहिए ने अर्दली जिहड़े सलूट भी ठोकण ते यस सर भी आखण, जिवें शहबाज शरीफ साहब ने। इसलिए तुसीं वेखिआ भी भुट्टो साहब जदों तक तो इन्हां दे गमले च लगे रहे, भुट्टो साहब जदों तक इन्हां दे गमले च लगे रहे, अयूब खान साहब नूं डैडी कहिंदे रहे, उन्हां दे नाल फिरदे तुरदे रहे, उन्हां दे वजीर रहे, उदों तक इन्हां नूं वो बिल्कुल काबिले कबूल रहे। उस तो बाद याहिया खान साहब दे नाल भी रहे। लेकिन जिस वेले 1971 च याहिया ने मुल्क तोड़ दिता और मुल्क तोड़न तो बाद भुट्टो साहब जाहिर है उस वेले बाद दे विच हैड ऑफ स्टेट बन गए। उस वेले आर्मी जिहड़ी सी उहदा मुराल भी बड़ा थल्ले सी, सोशल मीडिया है नहीं सी, पब्लिक ने फिर भी उन्नी क्रिटिसिज्म नहीं की जिन्नी हुण हमीदुर रहमान कमिशन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उहदे पता लगता है भी जिड्डी गलती सी ओडी सज़ा पब्लिक ने कोई नहीं दिती। पब्लिक ने दरगुजर किया, चलो ठीक है, समझ भी आउंदी है भी यार साडी फौज है, छड्डो इस गल नूं, अपना झग्गा चुकिया अपना ही ढिड नंगा हुंदा है, इस असूल के तहत पब्लिक अगे वध गई। लेकिन जाहिर है भुट्टो साहब नूं तो पता सी कि ये कमज़ोर होए ने, उन्होंने इकतदार जिहड़ा साਂਭ के ते अपनी मर्जी नाल इकतदार करने की कोशिश की, जिहड़ा जरनैलों नूं पसंद ना आया। हुण तुसीं जरा गौर नाल सोच लो भी 1971 च मुल्क तोड़िया ते 3-4 सालां दे विच ही, बहुता चिर नहीं, 3-4 सालां दे विच ही उन्होंने भुट्टो साहब नूं टंग दिता। 5-6 सालां कह लो उन्होंने भुट्टो साहब नूं लटका दिता और उन्हां दी जिहड़ी हुकूमत नूं खराब खरूब करने वाला काम तो 3-4 सालां च उन्हां शुरू कर दिता। ज़ियाउल हक साहब ने काम फट्टी लिख दी। उसकी वजह की सी कि भुट्टो साहब तगड़े होकर अखां विखाउणियां शुरू होए सन उदों, और वो सानू काबिले कबूल नहीं। उस तो बाद असी नवाज शरीफ साहब की पनीरी लाई गमले दे विच। वो 1984 च 86 च 88 च 92 च अपना 93 च 90 च वो इन्हां दे नाल तुरे रहे। जिस वेले उन्होंने पहली बारी थोड़ी जी मीमेख करने की कोशिश की तो उन्होंने फड़का दिता। दूजी बारी जदों वो आए तो 96 दे विच गालबन दूजी बारी आए, या मेरे ख्याल 96 ही आए दूजी बारी, या 97 च आए, 97 च मेरा ख्याल। जिस वेले 97 च आए तो उन्होंने होर अखां विखाउणियां शुरू कीतियां ते 99 दे विच फिर उन्होंने हत्थ कड़ियां ला छड़ियां। उन्होंने भी बिल्कुल फिट कर देना सी। वो तो तुहानूं पता नवाज शरीफ साहब खलोंदे ही नहीं किसी गल ते। उन्होंने माफ़ी मूफी मंगी, बाहरों बंदे पाए, उन्होंने कहा मेरे प्यो की तोबा आइंदा नहीं करता, मैनू जाण दिओ, 10 साल का मैं लिख के दिना भी मैं कदे सियासत नहीं करांगा। वो जनाब अड्डियां नूं थुक लाया तो मुल्क तो निकल गए। उस तो बाद खैर 9/11 हो गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब 2008 तक तुरे रहे। उस तो बाद 2008 दे विच मुल्क दीयां चूड़ां ही इन्नियां हिला के चले गए सन कि फौजी जिहड़े हुक्मरान सन वो हत्थ ते पाउणा चाहुंदे सन काम नूं, पर वो कई बारी हुंदे ना भी हत्थ बंदा पाउणा चाहुंदा भी पर काम प्रोजेक्ट भारा हुंदा है, समझदे ना। बंदा हत्थ पाउण तो पहलां सोचदा भी यार ये प्रोजेक्ट मेरे तो भारा है। वही काम होया, उन्होंने हत्थ ना पाया किसी ने भी। उस वेले सूरत हाल इहो जी नहीं सी कि हत्थ पाउंदे, क्योंकि लोकी वार अगेंस्ट टैरर जो कुछ होया टैररिज्म दे विच जिस तरह का किरदार सी साडे उस वेले दे फौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ दा, फौज दियां और मुल्क दियां चूड़ां ला के चले गए सन। इस सारी सूरत हाल दे विच गां तुरिया रहा काम। गां फिर तुहानूं पता ही है राहील शरीफ साहब ते अगों बाजवा साहब आ गए। जिस वेले बाजवा साहब आए तो उदों तक वो थोड़े जिहे सिद्धे पद्धरे होना शुरू होए कि हुण फिर हत्थ पाया जा सकता। जिस तरह ही इमरान खान साहब हुकूमत आए और उन्होंने अपनी मर्जी नाल फैसले छोटे मोटे करने शुरू किए तो उन्होंने कहा जी उल्टा दिओ, ये नहीं सानूं चाहिदा, कोई होर होवे, उल्टा छड़िया। हुण इस तो पहले जिहड़े सन नवाज शरीफ होया कोई भी बंदा, भुट्टो साहब खलोते तो उन्होंने फाहे ला दिता। ये नवाज शरीफ होए, बेनज़ीर साहबा होईयां, जरदारी साहब होए, दूजे बंदे होए, वो विचों कोई ना कोई डील करके निकल जाते सन। इमरान खान साहब खलो गए। हुण खलो गए तो हुण चौधरी नूं समझ नहीं आउंदी भी जावां किहड़े पासे। चौधरी नूं ये, चौधरी का मतलब आर्मी चीफ जिहड़ा भी हुंदा उस वेले दा, इस वेले दा आसिम मुनीर ज़ाहिर है। इन्हां नूं ये सी कि कोई गल नहीं, इलैक्शन ते जिधर असी, मेरा मतलब है कि लोगों को दस देंगे भी यह पार्टी जितनी है उन्हें जित जाना है। 8 फरवरी नूं लोगों ने इन्हां नूं बुरी तरह एक्सपोज कर दिता और हरा दिता।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀ ਡੱਠੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਕਮੇ ਰੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਦੇ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਮਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ DGISPR ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ DGISPR ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਕ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਕ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਨ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਖਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਟੋਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ PTI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਈਨਸ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ PTI 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਰੌਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੇ ਰੌਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡ ਸਮਝੋ, ਤਹਿਮਤ ਸਮਝੋ, ਬਹਰਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਇਹ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ 1948 ਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਬਾਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਬਾਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਗੈਰ ਇਕਤਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਜੇ ਫੱਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਕੋਈ 8 ਨੇ, 10 ਨੇ, 20 ਨੇ, 25 ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਮਿਲਾ ਜਲਾ ਕੇ 400-500 ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ, ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਜਲਸਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਖਬਰ ਇਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਤਾਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਸਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖ਼ਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆਪ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।